A big hi to all the women out there. I want to wish you all a happy Women's Day. So I want to ask you, what is your plan for this Women's Day this year in 2021? What are you going to do? What have you thought about you being a woman? What do you think is your purpose for your existence as a woman in this world? I would like to, go through a few women in this world who have impacted the people around them, even impacted the whole world, and they made a difference. Sometimes we seem to think that being women, there's nothing much we can do, there's nothing much we can accomplish, but I want to, share the lives of these women and show you what women can do in this world. And what are we going to do in 2021 this year? We're going to rise up. We're going to rise up as a band of warriors who will impact the world, who would make a difference in the lives of children, who will make a difference in the lives of young people, who make a difference in the lives of students, and so many things that we can do. And the thing is, we need to find our purpose. And let's see what Sister Shiny has to share about her experience. And she has something wonderful to share with all of us. And I'm praying that this time will be useful. God bless you. Hi ladies, now time for a song. Just sing with me. The song talks about who we are in Christ is who we really are. What Christ calls us is what we really are. So sing with me. Who might that the highest King would welcome me. I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free.
calls you as chosen. You're not forsaken. And you are who Jesus calls you as. And He has called you as His own. And it's not just, it's not just belonging to the family of God, but also having the image of Christ. We're all adopted into the family of Christ. And Christ says that He wants us to be like Him, which means that He also wants us to function like Him as He did while He was on earth. I don't know how many of you have heard of Jesus, what He did while He was on earth. He was a good man, like all of us know. And He was a prophet, like all of us know. And there is more to what Jesus did. He came to the earth like a slave, but full of power, full of glory. He was God and a man. And He came here to take all our sins upon Himself. He took the penalty of all our sins. He took the punishment on Himself. The punishment that was supposed to come upon us was taken upon Him. And Jesus has called us not forsaken. And He says, women, that you can function with His power. Even though we are weaker vessels, we all know that. We are physically weak, sometimes emotionally weak. And there are so many things that a woman has to bear in this world. And especially in a society like India, we all know who we are, but Jesus sees you differently. He sees you as a woman who can change the world. He sees you as a woman who can impact thousands and thousands around you. You know what? Jesus chose a woman to take the message of His resurrection to the disciples themselves. Jesus wants women to function too. So women, rise up. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am who You say I am. Yes, I am who You say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. இன்னைக்கு வந்துட்டு we have our special Isha, one of the members in Isha group, our sister Shiny. And என்னோட வயசு கம்மி தான். She's younger than me, but she's very mature. And I've been blessed by her biblical insights and the way she has, a passion for God, and she does the things of God. And she has a very wonderful testimony, and I'm sure it'll touch everybody's heart. இங்க ஒரே ஒரு விஷயம் தான் we're going to ask you. Please stay with us till the end of this video to hear from her what she went through. And I'm praying that every single word that she speaks will make you hold on to God much closer and expect a miracle just like she got one. So, Sister Shiny, உங்களை கொஞ்சம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க. we would like to know about you. நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து வரீங்க and all those things.
Yeah. Hi. Hi, Sherilaka. Hi. Hope you're doing good. Yeah, I'm doing good. Okay. என் பேரு ஷைனி. நான் வந்து ட்ரிச்சி என்னோட நேட்டிவ் ஆக்சுவலி. ஹைதராபாத்ல ஸ்டே பண்ணியிருந்தேன். பிகாஸ் என்னோட ஹஸ்பண்ட் அங்க ஒர்க் பண்றாங்க. ஸோ மேரேஜ் ஆயிட்டு அங்க வந்துட்டேன். அது மூலியமா ஒரு சர்ச்ல ஷெரிலக்கா பழக்கம் ஆக்சுவலி எனக்கு. அண்ட் அப்படியே நாங்க மீட் பண்ணி எங்க வீட்டுக்கு வந்து ஒரு வர்ஷிப் பண்ணி அப்புறம் அங்க வந்து தமிழ் பீப்புள் மீட் பண்ண வந்துட்டு வாஸ் ஜஸ்ட் லாங்கிங். அப்போ வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலா ஒரு பர்சனை மீட் பண்றப்போ ஐ வாஸ் சோ ஹாப்பி ஆக்சுவலி மீட் பண்ணேன். தேங்க்யூ அண்ட் ஐம் சோ ஹாப்பி டு ஷேர் மை டெஸ்டிமனி. என்ன கேட்கணுமோ கேளுங்க. I'm happy to share actually. Okay. ரொம்ப thank you for spending your time with us. Okay. So first வந்து எங்களுக்கு what we'd like to hear from you is I know the names of the girls, Hannah and Hazel, but we want to know, is there a story behind the names that you gave the children? அவங்களோட full name வேணும். I actually forgot the full name. So share that. என்னோட ட்வின் ஒன் நேம் வந்து ஹேசல் ஈவ் ஆக்சுவலி. செகண்ட் கேர்ள் நேம் வந்துட்டு ஹேனா ஜோயி. இது எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பேபியை வந்துட்டு டெர்மினேட் பண்ண சொன்னாங்க ஆக்சுவலி. ரொம்ப ஒரு பெரிய இஷ்யூக்கு அப்புறம் பண்ண வேண்டாம் நாங்க முடிவு பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ப்ரே பண்ணோம். ஹேசல்னா நம்ம பாக்குறப்போ லைக் என்னன்னா காட் சீசன் இருக்கும். அது ஆகார் கிட்ட அந்த வேர்ட் சொன்ன மாதிரி எக்ஸாக்டா ஹேசல் அப்படின்னு இல்லைனாலும் அது வந்து இட் மீன்ஸ் தட் ஹேசல்னு. ஸோ அதனால வந்து மேபி எங்களோட மனசை வந்துட்டு கடவுள் அந்த நேரத்துல ஆயத்தப்படுத்தினாங்க. வேண்டாம், நம்ம கடவுள் கொடுத்தது கிட்ட வந்துட்டு நம்ம சப்போர்ட் பண்ண வேண்டாம், நம்ம டெர்மினேட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால அவளுக்கு ஹேசல்னு பேர் வச்சோம். அண்ட் ஈவ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ஏவால் அண்ட் அவங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் விமன். ஸோ வந்து அதனால வந்து ட்வின் ஒன் அப்புறம் இந்த பேர் இதெல்லாம் சேர்த்து ஜஸ்ட் கெட் ஹேசல் ஈவ். அண்ட் செகண்ட் பேபி நேம் வந்துட்டு ஹேனா. ஹேனா இஸ் எப்படி சொல்றது, ஹேனா வந்து பிப்ளிக்கல் நேம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அதோட மீனிங் வந்துட்டு கிரேஸ்ன்னு அர்த்தம். பிகாஸ் அவ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 months, ஆமா 2 months வந்து ஆக்சிஜன்லயே இருந்தா, இன்குபேட்டர்ல இருந்தா. நார்மல் பிரீதிங் கிடையாது. அண்ட் ஃபீடிங் டியூப்ல தான் அவளுக்கு மில்க் எல்லாமே போகும், சப்ளிமெண்ட்ஸ் மில்க் எல்லாமே. ஸோ அதனால அவளை வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் நாங்க கவுன்சிலிங் போறப்போ பாக்கலாம் 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 அப்படின்னே சொல்லிட்டேன். கன்ஃபார்மா அவ இருப்பா வருவா அப்படின்ற மாதிரியே சொல்லல. சோ அதனால கம்ப்ளீட்லி பை தி கிரேஸ் ஆஃப் காட் அவ இப்ப இருக்கிறதுக்கு அவ அந்த கிரேஸ் தான் வந்துட்டு ரீசன். ஸோ அதனால அவ பேர் கண்டிப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா. ஜோயி இஸ் லைக் இட்டர்னல் லைஃப். ஸோ அதனால நாங்க ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி வச்சோம். Amen. Beautiful names. So நீங்க சொல்றப்போ you said that when one went through terminate பண்ணணும் அப்படின்னு டாக்டர் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, and when to வந்து really the grace of God that she survived because நிறைய feeding tube அதெல்லாம் போட்டாங்க. So what was the doctor's diagnosis actually? என்ன வந்து டாக்டர் வந்து சொன்னாங்க பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் what was the solution that they gave from their perspective? ஓகே, என்னன்னா நார்மலா எனக்கு பிரெக்னன்சி கன்சீவ் ஆயிட்டு எங்க ஃபேமிலியில வந்துட்டு ட்வின்ஸ் யாருமே கிடையாது. ஈவன் வந்து எங்க ஹஸ்பண்ட் சைடுமே ட்வின்ஸ் யாருமே. எனக்கு வந்து கன்சீவ் ஆகிறப்போ 23. ஓகே, ஸோ வந்து ரொம்ப எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு ஆச்சரியம். ஓகே, ட்வின்ஸ் அது 23 years old வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே அப்படி சொல்லிட்டு மென்டலா நல்லா ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டு நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு. 6 months வரைக்கும் ஓகே. அப்புறம் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா எனக்கு ரொம்ப மூச்சு விடாம பிரச்சனை அந்த மாதிரிலாம் வர ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அது வந்து என்னன்னா டாக்டர் சொன்ன ஒரு விஷயம், உங்களுக்கு வந்து டிடிடிஎஸ் இஷ்யூ.
ட்வின் டு ட்வின் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் சிண்ட்ரோம். ரொம்ப பெருசாலாம் வந்து மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் தெரியாது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அப்புறம் டாக்டர்ஸ் கிட்ட எல்லாம் கேட்டப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா, ட்வின் 1க்கு வந்து ஃப்ளூயிட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஓகே, வாட்டர். ட்வின் 2க்கு வந்து எக்ஸஸ். ஸோ ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப ஒரு நார்மலா இருக்கிற அந்த லெவல்ல காட்டிலும் ஒண்ணு கம்மியா ஒண்ணு ஜாஸ்தி, எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ வாட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அதாவது ட்வின் 2 வந்து கரெக்டா என்னோட மேல இருந்தான். ஸோ அதனால என்ன, வாட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக வந்துட்டு எனக்கு வந்து ப்ரீதிங் இஷ்யூ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ அவ வெயிட் ஜாஸ்தி ஆக ஆக கீழே இருக்கிற பாப்பாவை அமுக்க ஆரம்பிச்சிடுவான். ஸோ அந்த பேபி வந்து வயிற்றுக்குள்ளாரியே வந்து டெர்மினேட் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. இல்லைன்னா எப்படின்னா அவளுக்கு டெர்மினேட் ஆக அவ டெர்மினேட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆனானா அந்த பிளட் எல்லாம் வந்து பாப்பாக்கு அந்த செகண்ட் பேபிக்கு பரவி எனக்கு போயிட்டு, ஸோ இதெல்லாம் வந்து நடந்துரும். எப்போ வேணா என்ன வேணா ஆகலாம். ஆனால் நீங்க உடனே வந்து டெர்மினேட் பண்ணிடுங்க. அதுவா ஏதாவது ஆறுதுன்னா நீங்க டெர்மினேட் பண்ணிக்கணும். அந்த மெஷின் வந்து பெங்களூர்ல இருந்து தான் வர வைக்கிறோம். நீங்க சொன்னாதான் அந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல 2 daysல வந்து கொண்டு வர முடியும். ஸோ அதனால சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹைதராபாத்ல ஃபீடல் மெடிசன்ல நம்பர் 2 பொசிஷன்ல இருக்க டாக்டர் சொன்னாங்க. சோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப நாங்க பயந்துட்டு என்ன பண்றதுன்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டைலமால இருந்தோம். ஒரு பாயிண்ட் வந்து ட்ரூ டு ஸ்டே நாங்க வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு வந்துச்சு. நாமெல்லாம் எல்லாருக்கும் வர மாதிரி அட்லீஸ்ட் ஒன்னாவது நம்ம காப்பாற்றலாம். ஆனா வந்து ரொம்ப நாங்க பிரேயர் பண்ணி வேண்டாம், கடவுள் கொடுத்தாருன்னா வாக்கு பண்ணான்னா அவர் வந்து உண்மை உள்ள தேவன் நமக்கு கொடுப்பாரு. 2 பேபிஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இவ்வளவு தூரம் கொண்டு வந்துட்டு தனியா விடுற தேவன் இல்ல. சோ அதனால நம்ம ஜாம் பண்ணலாம், கடவுளுக்கு நல்ல காரியம் செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு டாக்டர் கன்சல்ட் போனோம். அவங்க வந்து இனிமே பண்ணினா ரொம்ப ரிஸ்க் ஆயிடும். சோ அதனால நம்ம டெலிவர் பண்ணிடலாம். ஓகே, நார்மலோ சி செக்ஷனோ அது நீங்க தாங்குறது பொறுத்து பண்ணிடலாம். பண்ணிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் இன்குபேட்டர்ஸ்ல வச்சு காப்பாத்த முடிஞ்சா பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா சாரி அப்படின்ற ஆக வந்து இவ்வளவு நாள் ஆச்சு. அப்புறம் எனக்கு ப்ரொசீஜர்ஸ் வேற பண்ணாங்க. ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் ஜாஸ்தியா இருக்கிற பேபிக்கு வந்து ரிமூவ் பண்றது. சீரியஸ்லி ஒவ்வொரு தடவை எனக்கு 2 தடவை பண்ணாங்க. 2 தடவையும் எனக்கு கரெக்டா லிட்டர்ஸ் கணக்கு எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. அது பண்றப்பையும் எனக்கு வந்து லேபர் பெயின், நார்மல் எக்ஸாக்டா நார்மல் டெலிவரிக்கு உண்டான ஒரு பெயின் வந்து நான் ஃபேஸ் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் தடவைலாம் என்ன பண்ணிட்டு விட்டுட்டாங்க. ஓகே நீங்க கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வெளில கிளம்புற நேரத்துல திரும்ப மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்து எமர்ஜென்சி வார்டுல வச்சு, அது அந்த கோவிட் டைம்ல இந்த ஜூன் ஜூலைல ரொம்ப மோசமான கோவிட் வந்து வீக்ல இருந்துச்சு அந்த டைம். அதெல்லாம் ஆகி தென் செகண்ட் டைம் டாக்டரே வந்து வேண்டாம், நான் வந்து விட்டுருங்க, என்ன எனக்கு ஒரு பேபி மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொல்றப்போ டாக்டர் வந்து இல்லம்மா நீ பண்ண முடியும் நாள அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல வந்து கடவுளோட இது பார்த்தேன் சீரியஸ்லி. ஏன்னா நானா நினைச்சு நான் வேணாம் அப்படின்னு சொன்னாலும் கடவுள் வந்து என்ன விடல. யார் மூலியமா சொல்லிட்டே இருந்தாங்க உனக்கு வரும், நீ வெயிட் பண்ணு, கண்டிப்பா கடவுள் செய்வாரு. சோ அதனால வந்து அவங்க ரொம்ப எனக்காக இது பட்டு பாரப்பட்டு வந்து என்ன காலை ஹக் பண்ணிட்டாங்க அந்த மாதிரி. சோ பண்ணிட்டு நாங்க திருச்சி வந்தோம். ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கு. ஆக்சுவலி ஃப்ரம் வாட் யூ சேயிங் இட் லுக்ஸ் லைக் நாங்க நினைச்சதோட ரொம்ப பெரிய ஒரு மிரக்கல். The fact that the babies are so hale and healthy. What I can say is I can't believe that the children they went through a time like this. அது பார்த்தா அது மாதிரி தெரியவே இல்லை. ரெண்டும் வந்துட்டு பயங்கரம் நல்லா புசியா இப்ப ஆயிடுச்சு. Yeah. So Shiny, whatever you went through it is a very difficult thing. Okay, it was painful and it was traumatic. சொல்லப்போனா எனக்கு எக்டாபிக் பிரெக்னன்சி ஆகிற டைம்ல ஐ நோ ஹவு ட்ராமேட்டிக் இட் வாஸ். அண்ட் மை சில்ட்ரன்னா அது பேபி கொஞ்சம் சிக்னிஃபிகண்டா கூட பெருசாகல. பட் அதுக்கே ஐ வாஸ் ஃபீலிங் சோ டவுன் அண்ட் ஐ வாஸ் ஃபீலிங் சோ ப்ரோக்கன். அண்ட் எதுக்குறா நம்மலாம் வாழ்றோம்,
அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் எனக்கு இருந்திருக்கு. அப்படி இருக்கிற இதுல வந்து ஐ நோ யூஆர் அ வுமன் டூ, யூ வுட் ஹவ் ஃபெல்ட் அ லாட் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் டூ. ஸோ ஹவ் ஆர் யூ ஹோல்டிங் அப் ஃபிசிக்கலி அண்ட் எமோஷனலி? how did you manage to get through all these things? அப்புறம் இது வந்து எவ்வளோ நேரமாச்சு? how long did it take for all these things to resolve? என்ன ஆச்சு? ஓகே, என்னன்னா மென்டலா வந்து கண்டிப்பா ரொம்ப ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும். அது எல்லாத்தையும் தாண்டி எவ்வளவுதான் நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோம் அப்படின்னா கடவுளோட அந்த அனுகிரகம் அது இல்லைன்னா நம்மளால எதுவுமே, நான் ஒண்ணுமே கிடையாது. நாட் பிசிக்கலி ஸ்ட்ராங், மென்டலி ஸ்ட்ராங், எமோஷனலி ஸ்ட்ராங், எதுவுமே கிடையாது. ரொம்ப ஒரு யாராவது எது சொன்ன உடனே உடஞ்சிடும். ஆனா என் பிள்ளைங்களை பத்தி டாக்டர்ஸ் வந்து சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, ஹார்ட்ல பிரச்சனை இருக்கு, பிரெயின்ல பிரச்சனை இருக்கு, பிரீத் பண்ண முடியல, ஒவ்வொரு தடவையுமே வந்து சொல்லிட்டே இருக்கேன், பார்க்கலாம். ஆனா அதெல்லாம் எப்படி தாங்கினேன் அப்படின்றது வந்துட்டு பிக் குவெஸ்சன் மார்க். நம்ம எவ்வளவுதான் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாலும் நம்ம வந்து கடவுளோட அனுகிரகம் வந்து நம்ம கூட இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப கஷ்டம். சீரியஸ்லி அது வந்து எப்படின்னா அவர் வந்து அழகா கைட் பண்ணார். ஓகே, இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு யூ ஹேவ் டு ரியாக்ட் லைக் திஸ். நான் வந்து ரொம்ப எமோஷனல். ஓகே, யாராவது ஏதாவது சொன்னா டக்குன்னு அழுதுருவேன். என்னை பத்தி ஏதாவது சொன்னாலும் சரி, வீட்டுல ஏதாவது எதுனாலுமே ரொம்ப வந்து ரியாக்ட் பண்ணிடுவேன். ஆனா என் பேபிஸை பத்தி டெய்லியும் வந்து ஒன்னொன்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. சோ அதெல்லாம் வந்து எப்படி தாங்கினேன் அப்படின்றது வந்து இப்போ சீரியஸா நினைச்சாலுமே எனக்கே ஷைனியா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெரிய குவெஸ்சன் மார்க். என் ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங். சீரியஸ்லி நான் அவர் இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாருன்னு நினைக்கவே இல்லை. அது நான் வந்து வெயிட்ல கம்மியாற டைம்ல அவர் வந்து அதெல்லாம் இல்ல, கடவுள் பாத்துப்பாரு, அவர் பண்ணுவாரு, கண்டிப்பா நமக்கு பண்ணுவாரு அப்படி சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாரு. அதை பார்த்து நான் வந்து ஸ்ட்ராங்கானே கூட சொல்லலாம் சீரியஸ்லி. சோ அதனால வந்து எப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா கடவுள் நமக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து பர்மிட் பண்றாங்க அப்படின்னா அதுக்காக கண்டிப்பா ஒரு மிராக்கிள் நமக்கு இருக்கு. நம்ம கஷ்டப்பட ஒரு டெஸ்டிமனியா நம்மளோட அந்த கஷ்டம் வந்து மாறும். ஓகே, அது வந்து சீரியஸா என்னோட லைஃப்ல நான் பார்த்த ஒரு அதுக்குள்ள டிராவல் ஆகி போன ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சீரியஸ்லி இப்போ வந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நான் சொல்வேனான்னு கூட நான் நினைச்சு பார்க்கல. ஆனா வந்து கடவுள் வந்து செஞ்சாரு. எதுக்காகனா ஷைனிக்காகவோ, ஷைனி வீட்டுக்காகவோ, ஷைனி ஹஸ்பண்ட்காகவோ எதுக்காகவுமே கிடையாது. யாருக்காகனா அவரோட நாம மகிமைக்காக மட்டும், வேற எதுக்காகவுமே கிடையவே கிடையாது. நான் எங்க வேணா சொல்லுவேன் அடிச்சு, ஏன்னா அதான் உண்மை. அவரோட நாமத்தை மகிமைப்படுத்த இந்த 2 பிள்ளைங்க இருக்கணும். பிள்ளைங்களோட லைஃப் வந்து இந்த வயசுலயே இருக்கணும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் செட்டில் ஆக வந்து, ஏன்னா பேபிஸ் வந்து 650 and 750 கிராம்ஸ், ஜஸ்ட் 650 and 750 கிராம்ஸ். ஸோ வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு 79 days வந்து நாங்க ஹாஸ்பிட்டல், ஆக்சுவலி பிசிக்கலா இல்லைனாலும் அப்பப்போ வந்து ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பக்கத்துலேயே டெம்பரரியா வீடு பார்த்துட்டு. ஸோ அதனால கம்ப்ளீட்டா என்னோட டெலிவரி டேட்ல இருந்து 79 days. அப்போ வந்து எவ்வளவு வெயிட் இருந்தாங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆகுறப்போ 1200. ஓகே, இப்போ வந்து 7 months முடிஞ்சிடுச்சு. 5 kgs இருக்காங்க. சீரியஸ்லி இது யார பார்த்தாலுமே ஒரு எல்லாரும் கேக்குற क्वेश्चन, என்ன கொடுத்தீங்க, என்ன பண்ணீங்க பிள்ளைங்களுக்கு அப்படின்னு. அங்கே டாக்டர்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாமே அவங்களுக்கே ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியம். அது praise God, God is so good, right? Yeah, he's so good. So it was really nice to hear what you shared, Shiny. But Anna vandu you would have learned something through this experience, right? எல்லாருமே வந்து we go through different experiences, but even though நம்மளுக்கு சில common places இருந்தாலும், like you went through emotional stress, I went through emotional stress too. But Anna, through my problems எனக்கு வந்து ஒரு லெசன் வந்து நான் லேர்ன் பண்ணேன். And I am sharing those lessons with people I know. And what is that lesson that you learned that you want to share with the women here
here who are listening to this video? கண்டிப்பா. ஓகே, நான் என்ன கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா, ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு நடக்குது, ஒரு ப்ராப்ளம் நடக்குது அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மள அனலைஸ் பண்ணிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏன் என்ன ஆச்சு, நம்ம மாத்த வேண்டிய காரியங்கள் என்ன இருக்கா, நம்ம கேரக்டர்லயா இருக்கட்டும், ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபா இருக்கட்டும், எல்லாமே. ஓகே, நான் வந்து நான் எனக்கு தப்பு படுற விஷயம் வந்து எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சுது. ஓகே, என்னால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சது, இந்த இடத்துல நீ இப்படி இருக்க, ஓகே இப்படி இருக்க கூடாது அப்படின்னு. நான் ரொம்ப பொறுமையா இருக்கு கத்துக்கிட்டேன். சீரியஸ்லி பேஷன்ஸ் நான் கத்துக்கிட்டேன். அப்புறம் வந்து ஓவரா ரியாக்ட் பண்ணாதது கத்துக்கிட்டேன். எதுவுமே வந்து இந்த உலகத்துல வந்துட்டு கடவுளை தவிர எதுவுமே பெர்மனன்ட்டே கிடையவே கிடையாது. அந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு நல்லா புரிஞ்சுது. நான் வந்து கமிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் கடவுள்கிட்ட. என்னன்னா ஒவ்வொன்றுமே நம்ம ஒப்பு கொடுத்து ஜோம் பண்ணா நம்ம ஜோம் பண்ணா கண்டிப்பா கடவுள் கேட்பாங்க. ஆனா ஒப்பு கொடுத்து ஜோம் பண்றது வந்துட்டு ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஏன்னா நான் வந்து அப்படிதான் பண்ணேன். நான் கண்டிப்பா அவங்க கூட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றேன், நான் நிறைய பைபிள் படிக்கிறேன். இதுதான் நான் கேட்டேன். சோ அதனால இதுதான் வந்து சென்டர் பாயிண்ட். ஓகே, அதை நோக்கி நான் போறப்போ பாவங்கள்ல எனக்கு நிறைய சேஞ்சஸ் வந்துட்டு எனக்கே உணர்த்தினா. ஓகே, நீ இதை பண்ணாத, இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் சொல்லிட்டு என்னை அழகா கைட் பண்ண. ஓகே, இப்போ முன்னாடி இருந்த ஷைனிக்கும், அதாவது பேபிஸ் இந்த இஷ்யூக்கு முன்னாடி இருந்த ஷைனிக்கும் இப்ப இருக்கிற ஷைனிக்கும் ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் இம்பார்ட்டன்ட். அததான் வந்து கடவுள் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அதுல இருந்து வெளியில வரப்போ வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மாதிரி இருக்கு. அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம கடவுள் வந்து என்ன நம்ம கிட்ட சொல்ல வராங்க அந்த ப்ராப்ளம் மூலமா, நம்ம கடவுள் வந்து பேசுகிறது ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பைபிளா இருக்கட்டும், ஆட்களை கொண்டு, ஒரு எஃபி போஸ்ட் கொண்டு நான் சொல்லுவேன். ஓகே, ஏதாவது நான் ரொம்ப டவுனா இருந்தேன்னா ஏதாவது ஒரு வசனம் வந்துட்டு நான் ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கப்போ அது அப்படியே எனக்கே சொன்ன மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வந்து அதுதான் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்மள வந்து உடைக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்ல, நம்ம இம்பர்ஃபெக்டா இருக்கிற ஒரு ஆளை உடைச்சு பர்ஃபெக்டா ஆக்குறது. ஸோ வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம கடவுள்கிட்ட ரொம்ப நெருங்கி இருக்கோன்றதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த விஷயத்தினால நான் ரொம்ப ஜாஸ்தியா நெருங்கிட்டேன். So nice to know, Shiny. So Sister Shiny, we know that you've been through so much, and you saw a miracle happen right before you, and definitely God has increased your faith. Ungala transform பண்ணிருக்கிறது you just shared that ஆண்டவர் transform பண்ணிருக்காங்க. அப்புறம் you saw it happening. Even for me, my faith was encouraged. I felt very encouraged in my spirit to see what the Lord did for you. So can you please pray for the women who are watching this video right now, who heard your testimony, for them to have the same faith that you had, and also have the transformation that you got, and the miracle in your life which was so big and beyond doctors oda the expectations oda jastiya. I really want to share this at this time. எந்த லெவலுக்கு வந்து the Lord made this miracle na, Shiny oda case வந்து even doctors at GH they have recorded it now. They're also surprised at what the Lord did. Actually, in one way or the other, she has impacted the doctors, both in Hyderabad, the ones in the clinic that she went to, and the GH at Trichy. ஆண்டவர் வந்து உண்மையாலே வந்து he has spoken, and the seed is sown in their lives. When they need a miracle, I'm sure they will think about Shiny's God at least once. So Shiny, Sister Shiny, can you pray for the women who need a miracle at this time in their marriages or their bodies or in the lives of their children, இல்லாட்டி அவங்களோட loved ones, இல்லாட்டி அவங்கள சுத்தி இருக்கிற ஆட்கள், or maybe their jobs, whatever? Can you pray for them? Yeah, sure.
இசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே ராஜாவே, இந்த நாள் கொடுத்ததற்காக நன்றி அப்பா. இசப்பா நீ செய்த நன்மைகளை சொல்கிறதற்கு கர்த்தாவே எனக்கு கொடுத்த இந்த நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்பா. இசப்பா இப்பொழுது கூட அப்பா இந்த வீடு பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பெண்களையும் உங்க கருத்துல ஒப்புக்கொடுக்கிறேன். I submit each and every woman who is watching this video now. இசப்பா நீங்க ஆசீர்வதிங்க, அவங்களை பலப்படுத்துங்க. இசப்பா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தாவே எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் ஹீலிங் தேவை, டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தேவைன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ இசப்பா அது எல்லாவற்றையும் மீறி அவர்களுக்கு தந்தருளுவீங்க. இசப்பா நீங்க பேசுகிற தேவனாக இருக்கிறீங்க. இசப்பா நீங்க எங்களுக்கு சொல்லித்தர தேவனாக இருக்கிறீங்க. யூ ஆர் பர்ஃபெக்ட் கைடர் அப்பா. இசப்பா நீங்க கைட் பண்ணுங்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப். எங்களோட ஒவ்வொரு வழிகள்லயும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் இசப்பா நீங்க கைட் பண்ணுங்க. இசப்பா யார் யாருக்கெல்லாம் என்னென்ன தேவைன்றத இசப்பா எங்க உலக பிரகாரமான தகப்பனை காட்டிலும் இசப்பா எங்க ஹெவன்லி ஃபாதர் அறிந்திருக்கிறீங்கன்னு நாங்க படிக்கிறோம்ப்பா. இசப்பா உங்களோட வார்த்தை உண்மையுள்ள வார்த்தை தேவனே. இசப்பா நீங்க யார் யாருக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்கிறதோ தேவனே இசப்பா நீங்க அவங்களுக்கு ஹீல் பண்ணுங்க, அவங்களுக்கு அந்த தேவைகளை நிறைவேற்றுங்க ராஜாவே. எல்லாரும் உடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன்ப்பா. இசப்பா இந்த பிரச்சனைகளை கொடுக்கிற தேவன் இசப்பா நீங்க தான் கர்த்தாவே. இசப்பா இதுக்காக விடுதலையும் கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறீங்க. இசப்பா நீங்க உதவி செய்யுங்க. இசப்பா ஒரு விஷயம் நாங்க துன்பப்படுகிறோம்னா இசப்பா ஏதோ நீங்க சொல்ல வரீங்கன்றதுதான் நான் கற்றுக்கொண்டேன். உங்களோட வாய்ஸ நான் கேட்டேன் இசப்பா. உலகத்துல டாக்டர்ஸ் என்ன சொன்னாலும், ஃபேமிலி என்ன சொன்னாலும், இசப்பா சுத்தி இருக்கிறவங்க என்ன சொன்னாலும் இசப்பா அந்த வார்த்தைகளுக்கு எல்லாம் செவி கொடுக்காம இசப்பா நீங்க என்ன சொல்லுகிறதுன்றத நாங்க கேட்டோம் இசப்பா. எங்களுக்கு நீங்க அற்புதத்தை தந்தீங்க, அதற்காக நன்றி இசப்பா. இசப்பா எல்லா வாய்ஸ காட்டிலும் எங்க தேவனுடைய வாய்ஸ நாங்க கேட்டு அதன்படி செல்கிறவர்களாக ராஜாவே ஒவ்வொருத்தரையும் மாற்ற இசப்பா நீங்க உதவி செய்யுங்க. இசப்பா ஒவ்வொருத்தரோட ஹார்ட்லயும் நீங்க இருந்து கர்த்தாவே ஆளுகை செய்யுங்க, சொல்லி கொடுங்க ராஜாவே. ஆசீர்வதிங்க. இங்க பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொரு விமனும் இசப்பா அவங்களோட லைஃப்ல ஒரு பெரிய மிராக்கிள ஃபேஸ் பண்ணட்டும் இசப்பா. ஒவ்வொருத்தரும் இசப்பா டெஸ்டிமனி சொல்லட்டும் இசப்பா. உங்களுடைய நாமம் அது மூலமாக மகிமைப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால. இசப்பா நீங்க மகிமைப்படுங்க, உங்களுடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும் ராஜாவே. ஆசீர்வதிங்க, இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவன். Amen. Thank you, Sister Shiny, for spending your precious time with us. God bless you.